Hi children. So now in this video we are going to be learning a new story from 6th 7th English Unit 1 Supplementary Reader on Monday morning. And this story is adapted from The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. That means this story is taken from the book The Adventures of Tom Sawyer, and this story is written by Mark Twain. Okay, this story is written by Mark Twain. Okay. So before we are moving to the part 1, so let's talk about the characters in the story. First, Tom Sawyer, so he is the main character. Second is brother Sid. Okay. Third is cousin Mary. Fourth, his aunt Polly. And fifth is another aunt, Sally Pells. So these are the 5 characters in the story. Okay. So let's move to the part 1 now. I am going to explain the story, so listen to me carefully, children. Monday morning found Tom Sawyer miserable. Monday morning always found him so because it began another week's slow offering in school. He generally began the day with wishing he had no holiday in between. It made the going into prison again so much worse. So here I told you the character Tom Sawyer. Okay, he is 12 years old boy and he doesn't like to go to school. அவனுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கே பிடிக்காது. யாருக்கு? டாம் ஸ்வாயருக்கு. ஸோ மண்டே மார்னிங் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபார் த ஸ்கூல், isn't it? So in the Monday morning, every children will have to go to school. So that Tom Sawyer doesn't want to go to school. Okay. He looks miserable. Miserable means அப்படி பார்க்குறதுக்கே பாவமாக பரிதாபமாக இருக்குது. யார்? டாம் சாயர். Because he doesn't want to go to school. Monday morning always found him so because it began another week's slow offering in school. Because Monday morning is the first day for the school, isn't it? So that he doesn't want to go to school now. He generally began the day with a wishing he had no holiday in between. He made the going into prison again so much worse. Okay, he feels like he doesn't want to have holidays because if holidays இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு மண்டே மார்னிங் காலையில் போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறான், எனக்கு ஹாலிடேஸ் இருக்கக்கூடாது, அப்போ தான் எனக்கு மண்டே மார்னிங் காலையில் போகிறது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்காது. ஸோ தட் ஹீ ஃபீல்ஸ் லைக் ஹி டசன்ட் வாண்ட் டு ஹாவ் holidays for the schools. Okay. Tom lay thinking. Presently it occurred to him that he wished he was sick. So I told you already, Tom Sawyer doesn't want to go to school, so that he wants to take leave. So to take leave, he has to get permission from his family members, isn't it? So that he wants to act like he wants to act like he's sick. அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படி சொல்லிட்டு நடிக்கிற மாதிரி அவன் நடிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணுறான். யார்? டாம் ஸ்வாயர். டாம் லே திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான், என்ன பண்ணலாம், ஸ்கூல் விட்டு லீவ் போகிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு he keeps thinking. Presently it occurred to him that he wished that he was sick. So now he's going to act like he was sick. He's going to act like he is sick. அப்படி உடம்பு சரியில்லை மாதிரி நடிக்க போகிறான். யார்? டாம் ஸ்வாயர். Then he could stay home from school, so that he could stay home from the school. He examined himself. அப்படியே உடம்பை செக் பண்ணுறான், நம்மளுக்கு என்ன சிக்கு இருக்குது, நமக்கு என்ன உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்குது. So he's checking his body, but he is already perfect, but he wants to take leave no, so that he wants to pretend like he is sick. Okay. No sickness was found. அவன் உடம்பு தேடி பார்க்குறான், உடம்பு ஃபுல்லாக தேடுறான், எங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன உடம்பு சரியில்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிபட்டிருக்கா, இல்லை எதனா ஒரு நம்மளுக்கு என்ன குறை இருக்குதா, ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், ஹீஸ் செக்கிங் ஹிஸ் ஹோல் பாடி, பட் ஹி குட் நாட் ஃபைண்ட் எனி திங். அவன் உடம்பு ஃபுல்லாக செக் பண்ணுறான், பட் நத்திங் இஸ் ஹேப்பன்ட். உடம்புல ஒரு சிக்கும் இல்லை, ஒரு காயமும் எதுவுமே இல்லை. நோ சிக்னஸ் வாஸ் ஃபவுண்ட் அண்ட் ஹீ இன்வெஸ்டிகேட்டட் அகெயின். திரும்ப உடம்பை செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான். யார்? Tom Sawyer. Why he is doing like this means he wants to take leave from the school. Okay, so he's 12 years boy, he doesn't want to go to school, so that Monday morning is the first day for the school, so that he wants to take leave. Okay, so that he wants to act he is sick. அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடிக்கணும்னு யார் திங்க் பண்ணுறது? டாம் ஸ்வாயர். This time he could detect stomach ache, but it soon grew feeble. ஸோ now அவனுக்கு அப்படியே அவனுக்கு வந்து எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னா, அவனுக்கு வயிற்று வலி அப்படி சொல்லிட்டு வயிற்று வலி இருக்கிற மாதிரி அவனுக்கு ஃபீல் பண்ணுறான்.
ஓகே, பட் இட் soon grew feeble. Feeble means வலியற்று. அப்படின்னா இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுக்கு அந்த அந்த ஸ்டொமக் ஆக்கே கிடையாது, ஸ்டொமக் ஆக்கே இல்லை. ஸோ பட் he feels like he has a stomach ache. And presently died wholly away. He reflected further. ஓகே, அப்படியே என்ன பண்ணுறான், இது நம்மளுக்கு சரி, இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டொமக் ஆக் கிடையாது. ஸோ இஃப் நம்ம இப்படி ஆக்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக மாட்டிப்போம். ஸோ தட் he is keep thinking for his another idea. He keeps thinking for his another idea. Suddenly he discovered something. உடனே இதை கண்டுபிடிச்சிட்டான். He found something. One of his upper front teeth was loosened. அவனுடைய மேல் பல்லு ஒன்று ரொம்ப ஆடிட்டு இருக்குது. This was lucky. He was about to begin to groan as a starter, as he called it, when it occurred to him that if he came into court with that argument, his aunt would pull it out and that would hurt. Okay, so now he's going to act like because I told you already, so one of his teeth is shaking, one of his teeth is loosened. அவனுடைய மேல் பல்லு ஒன்று ஆடிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறான், இந்த பல்ல காரணம் வச்சு நம்ம லீவ் போட்டுடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு யார் திங்க் பண்ணுறது, டாம் ஸ்வாயர். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைம் திங்க் பண்ணுறான், ஐயோ இந்த ஆர்குமெண்ட் ஆன்ட்டிக்கிட்ட போயிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து நம்ம பல்ல பிடிங்கிடுவாங்க. ஸோ தட் இட் வில் ஃபீல் ஸோ பெயின்ஃபுல். ஸோ இட் வில் ஃபீல் ஸோ பெயின்ஃபுல். ஸோ தட் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, பல்லு ஆடுது அப்படி சொல்லிட்டு ஆன்ட்டிகிட்ட சொல்லக்கூடாது. திஸ் இஸ் worst ஐடியா அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப என்ன பண்ணுறான், யார், டாம் ஸ்வாயர் ஃபீல் பண்ணுறான். So he thought he would hold the tooth in reserve for the present and seek further. But this idea is also not good for Tom Sawyer, because if he tells his aunt that his teeth is loosened, then she will come up and pull it out, isn't it? So that it will be so painful for Tom Sawyer, so that he left this idea. அவனுக்கு இந்த ஐடியாவை என்ன பண்ணுறான், இந்த ஐடியா பிடிக்கல, இந்த பல்லு ஆடுது சொல்லிட்டு ஆன்ட்டிகிட்ட சொல்லி லீவ் போடலாம் அப்படின்னு சொன்ன ஐடியா யாருக்கு பிடிக்கல, டாம் ஸ்வாயருக்கு பிடிக்கல. ஸோ தட் ஹீ இஸ் திங்கிங் another idea. He is planning for another idea. So the meaning for the words, feeble என்னது, வலியற்று, வலி இல்லாமல். ரெஃப்ளெக்ட்னா திங்க் பண்ணுறது, சிந்தனை செய்தல். groanனா கத்துறது, வேதனை குரல். ஓகே, அப்படியே ஒரு சவுண்ட் நம்ம வழியில் கத்துல. ஸோ தட் இஸ் கால்டு groan. Argument, வாதம். So now nothing offered for some little time, and then he remembered hearing the doctor tell about a certain thing that laid up a patient for 2 or 3 weeks and threatened to make him loosen a finger. Okay, so when he was in the hospital once and he remembered, the doctor said, ஒரு டாக்டர் சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுருக்கான் என்னன்னா, and then he remembered the hearing the doctors tell about the certain things and laid up a patient for 2 or 3 weeks and threatened to make him loosen a finger. ஓகே, ஸோ நீ திரும்ப இதே மாதிரி அடங்காமல் இருந்தனா உன்னுடைய ஒரு விரலை நான் பிடிங்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் பயம்படுத்தினது யாருக்கு ஞாபகம் வருது, டாம் ஸ்வாயருக்கு ஞாபகம் வருது. ஸோ தட் he was threatened, அப்படியே பயந்துட்டான். So the boy eagerly drew his sore toe from under the sheet and held it up for the inspection. So now அப்படின்னா திரும்ப ஞாபகம் வந்த உடனே அவனுடைய கால் எடுத்து பார்க்குறான், அந்த விரல் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறான். அதுனா இருக்குது, லைட்டாக அந்த ஸ்க்ராட்ச் இருக்குது. But now he did not know the necessary symptoms. ஆனால் அவனுக்கு என்ன பண்ணல, எந்த ஒரு சிம்டம்ஸுமே காலில் இல்லை. பிகாஸ் இஸ் த wound is healed, அவனுடைய காயம் வந்து சரியாயிடுச்சு. பட் he wants to take leave, no, so that he wants so he needs a reason, isn't it? He needs a reason to take leave. ஸோ தட் அவன் நிறைய ரீசன்ஸை ரெடி பண்ணுறான், ஆனால் எதுவுமே அவனுக்கு செட் ஆகலை. ஸோ இப்போ நான் ஒரு ரீசன் ரெடி பண்ணுறான். என்ன ரீசன், அவனுடைய கால் அடிபட்டிருக்கு, அந்த டாக்டர் சொன்னார் இல்லை, அவன் ஒரு டைம் கால் அடிபட்டிருக்கு, அந்த ஞாபகம் வருது. ஸோ he feels like there is a wound in his leg. Okay, so but when he was examining his feet, there was nothing wound in his leg. The boy eagerly drew his sword from under the sheet and held it up for inspection, but now he did not know the necessary symptoms. However, it seemed well worthwhile to chance it. So he fell groaning with considerable spirit, but Sid slept on unconscious. Tom, groaning louder, and fancied that he began to feel pain in the toe. No result from Sid. Okay, அப்புறம் என்ன பண்ணுறான், டிசைட் பண்ணிட்டான், நம்மளுக்கு இந்த கால் ரீசனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம இந்த ஸ்கூல் லீவ் போட்டுடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான். ஸோ he started yelling, he started groaning, அப்படியே கத்துறான், அப்படியே கால் வலிக்கிற மாதிரி. he started groaning, he started yelling at everyone. So he is making too much of sound. Okay,
ஸோ worth while அப்படின்னா இது வந்து நல்ல சான்ஸாக இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு he feels like. Okay. And who is sleeping next to Tom Sawyer is his brother Sid. Okay, the name of his brother is Sid. So who is sleeping next to Tom Sawyer? And he started making sound. Yaar, number Tom Sawyer is making so much of sound, too much of sound, but Sid did not wake up. Sid slept on unconscious. அப்படியே ஒரு அன்கான்ஷியஸ்னானது அப்படியே ஒரு நினைவில்லாமல் அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கிறான். அப்படியே ஒரு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் தூங்கிட்டு இருக்கான். யார்? சித். டாம் க்ரோனிங் லவுடர், பயங்கரமாக கத்துறான். டாம் வந்து பயங்கரமாக கத்திட்டு இருக்கிறான், அவனுக்கு காலில் வலி இருக்கிற மாதிரி. அண்ட் ஃபேன் இஸ் தட் ஹி பிகான் டு ஃபீல் பெயின் இன் த டோ. நோ ரிசல்ட் ஃப்ரம் சித். அப்படியே காலில் வலி இருக்கிற மாதிரி பயங்கரமாக கத்திட்டு இருக்கிறான். பட் நோ ரிசல்ட் ஃப்ரம் ஹிஸ் பிரதர் சித். ஓகே, ஹீ ஸ்டில் ஸ்லீப்பிங் and he is making too much of sound, but Sid is not waking up. Tom was panting with his exertion by this time. He took a rest and then swelled himself up and fetched a successions of admirable groans. Okay, so panting, பேண்ட்னது முயற்சிக்கிற, அவன் ரொம்ப பேண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான். எக்ஸர்ஷன் ரொம்ப அவனுக்கு ஆல்ரெடி அவனுக்கு வந்து காலில் வலி கிடையாது. பட் ஹீஸ் ஃபீலிங் லைக் ஹி ஹேஸ் பெயின் இன் இஸ் லைக். அவனுக்கு காலில் வலியே கிடையாது, பட் ஹீஸ் ஆக்டிங் லைக் தேர் இஸ் டூ மச் ஆஃப் பெயின் இன் இஸ் லைக். ஓகே, ஸோ டு கெட் த பெயின் என்ன பண்ணுறான், திரும்ப உடம்பெல்லாம் வலிக்கிறான், காலை நல்லா ஃபிச் பண்ணுறான், அப்படியே சுற்றுறான் காலை, உடம்பு ஃபுல்லாக நல்லா பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான். why he is doing like this means to get the pain, அந்த வலியை அந்த வலி இருக்கிற மாதிரி ஆட் பண்ணுன்றதுக்காக அவன் என்ன பண்ணுறான், நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறான் பாடியை. சித் ஸ்னோட் ஆன். ஆனால் சித் என்ன பண்ணுறான், இன்னும் தூங்கிட்டே தான் இருக்கிறான். யாருங்க பயங்கரமாக கத்திட்டு இருக்கிறது, டாம் சாயர் பயங்கரமாக வழியில் கத்திட்டு இருக்கிறான். பட் சித் டஸ் நாட் வேக் அப். ஓகே, ஹி ஸ்டில் ஸ்லீப்பிங். ஸ்னோர்டு, அப்படியே கொரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிறான். டாம் வாஸ் aggravated means தீவிரமடைதல். ஹீ ஸ்டில் மேக்கிங் டூ மச் ஆஃப் சவுண்ட். அவனுக்கு வந்து காலில் பெயின் கிடையாது, பட் ஹீ இஸ் மேக்கிங் டூ மச் ஆஃப் சவுண்ட் ஜஸ்ட் டு டேக் லீவ் ஃப்ரம் தி ஸ்கூல். ஓகே, பட் why he is doing like this means to wake his brother up. To wake his brother up, he is doing a lot of noise. And Sid snowed on. He was aggravated. He said Sid and shook him. கடைசியில் என்ன ஆயிடுச்சு, அவன் ஏந்திரிக்கவே இல்லை. அந்த டாம் சாயர் போயிட்டு he is shaking him. He is shaking Sid to wake him up. This course worked well. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, சித் எழுந்திரிச்சிட்டான். And Tom began to groan again. So now Tom is making too much of sound again and again. He is making too much of sound again and again. Sid yawned, stretched. அப்படியே எழுந்திரிச்சு அப்படியே கொட்டாயை விட்டுட்டு அப்படியே கை கால்லாம் அப்படியே முறுக்கில் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறான். ஓகே, then brought himself up on his elbow with a snort. அப்படி எழுந்திரிச்சு நிற்கிறான். And he began to stare at Tom. So now he's staring at Tom. That Tom is making too much of sound, isn't it? So because of that sound, Sid is staring at Tom Sawyer. Tom went on groaning, but still Tom Sawyer is making groaning. Okay, he's still making sound. Is still making too much of sound. பேண்ட்னா மூச்சிறைக்க. ஓகே, பேண்ட்னது மூச்சிறைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அப்படி பயங்கர மூச்சு வாங்குற மாரி வேலை செய்கிறது. எக்ஸர்ஷன்ஸ் உழைப்பு. ஸ்வெல்னா வீக்கம். ஃபெச்னா கொண்டு வருதல். அக்ரேட்டிவ்னா தீவிரமடைதல். ஸ்னோட்னா கோபத்தில் கத்துறது. ஓகே, ஸோ these are the meanings for the words. Sid said, Tom, no response. Here, Tom, that is the matter. What is the matter, Tom? And he shook him and looked in his face anxiously. அப்படியே டாம் வந்து என்ன பண்ணுறான், சித்து வந்து டாம் நாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை அப்படியே கேட்டுகிட்டே இருக்கிறான். வாட் ஹேப்பன் டு யூ, வாட்ஸ் த மேட்டர், என்ன ஆயிடுச்சு உனக்கு, ஏன் அப்படி கத்திட்டு இருக்கிற, என்ன ஆச்சு, பயங்கரமாக கத்திட்டு இருக்கிறே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹூ இஸ் ஆஸ்கிங் டாம் சாயர் இஸ் பிரதர் சித். ஓகே, ஆன்ஷியஸ்லி, ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஆர்வமாக ஒரு கேட்குறான். யார், சித்து வந்து டாம் சாயரை பயங்கரமாக கேட்டிருக்கான். டாம் மோண்ட். ஓகே, ஸோ மோண்டா முணுங்கிறது. ஹோ, Sid, don't shake me. என்னை ஆட்டாத. ஓகே, என்னை ஷேக் பண்ணாத. Why? What's the matter, Tom? I must call auntie. உனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, I'm going to call auntie. Something is happening to you, so that I'm going to call auntie. But no answer. No, never.
mind, it will be over by and by. Maybe don't call anybody. So it will be cure. It will be cure again slowly. So that don't call anyone else. Who is telling like this? Tom Sawyer is telling his brother Sid not to call anyone else, because Sid is going to call his aunt, because Tom Sawyer is making sound. So because of that, he's going to call his aunt. But Tom Sawyer says, don't call anybody. But I must, don't groan so. Tom, it's awful. How long you been this way? Hours. Ouch. Oh, don't stare so. Said, you will kill me. Okay. ஸோ ஐயோ பயங்கரமாக வலிக்குதா, சரி ஓகே ஐம் கோயிங், இட்ஸ் ஆஃபுல், ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது. ஹவு லாங் யூ பீன் திஸ் வே, எவ்வளோ நாளாக எவ்வளோ மணி நேரமாக நீ இது மாதிரி கஷ்டப்பட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்குறான். அது டாம் சாயர் சொல்கிறான், ஐ ஹாவ் பீன் சஃபரிங் ஃப்ரம் திஸ் ஃபார் ஹவர்ஸ். நான் பல மணி நேரமாக ஐ ஹாவ் பீன் சஃபரிங் ஃப்ரம் திஸ். அவுச், ஓ டோன்ட் ஸ்டிர் ஸோ சிட், யூ வில் கில் மீ. இதுமாரி என்னை வந்து பயங்கரமாக ஆட்டாத. ஓகே, ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு கில் மீ. ஆன்ஷியஸ்லினா ஆர்வமாக, மோன்னா முணுங்குதல், ஸ்டிர்னா கலக்குதல். இங்கே வந்து கலக்கிறது கிடையாது, வயிற்று அப்படியே அவனுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக ஃபீல் ஆகுது. யாருக்கு? அவனுடைய பிரதர் சித்துக்கு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஃபீலிங். பிகாஸ் ஹிஸ் பிரதர் இஸ் க்ரோனிங், ஸோ தட் ஹி டசன்ட் பியர் வித் திஸ். Tom, why did not you wake me sooner? Oh, Tom, don't. It makes my flesh crawl to hear you. What is the matter? ஓகே, ஏன் என்ன சீக்கிரமாக எழுப்பலை, ஏன் அப்படி கத்திட்டு இருக்கிற, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. டோன்ட், இட் மேக்ஸ் மீ ஃப்ளஷ் க்ரௌன், எனக்கு வயிற்று அப்படி கலக்கிற மாதிரியே இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த மேட்டர், என்ன ஆயிடுச்சு உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்து வந்து யாரை கேட்குறான்? டாம் சாயரை பயங்கரமாக கேட்டுருக்கான். ஐ ஃபர்கிவ் யூ ஃபார் எவ்ரி திங் சித், க்ரோன். நான் உன்னை எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிடுறேன். ஐ ஃபர்கிவ் எவ்ரி திங் வாட் யூ டிட் டு மீ, everything you have ever done to me. So I forgive everything what you have done to me. நீ எனக்கு என்ன பண்ணி எல்லாத்தையும் நான் மறந்துட்டேன். Because when I'm gone, because I'm going to die. Oh Tom, you are not dying, are you? Don't Tom. Why don't maybe? Okay. And his brother got scared because his brother, Sid got scared because his brother is going to die, and he feels like that he is going to die. So that he feels. Sid feels so scared. Okay, don't maybe அப்படி பேசாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித் பயங்கரமாக டாமை பார்த்து கத்துறான். ஐ ஃபர்கிவ் எவ்ரிபடி சித், நான் எல்லாரையும் நான் மன்னிச்சிட்டேன். டெல் தம் ஸோ, எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நான் எல்லாரையும் மன்னிச்சிட்டேன் அப்படின்னு. சித், யூ கிவ் மை விண்டோ ஸ்லாஷ் அண்ட் மை கேட் வித் ஒன் ஐ டு தட் நியூ கேர்ள் தட்ஸ் கம் டு டவுன் அண்ட் டெல்லர். ஓகே, ஒரு கேர்ள் வரப்போகிறா, அவட்ட அந்த விண்டோ ஸ்லாஷ், அந்த விண்டோ ஸ்லாஷ்ன்றது அந்த கட்டமாக இருக்கிற அந்த ஃப்ரேமு தான் அவன் விண்டோ ஸ்லாஷ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த விண்டோ ஸ்லாஷையும் என்னுடைய ஒத்த கண்ணு பூனையும் அந்த வர கேர்ள்கிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் பிகாஸ் திஸ் வாஸ் இஸ் லாஸ்ட் விஷ். ஓகே, and he's acting like he's going to die, but actually there is nothing happening to him. Okay, so he's acting like he has too much of pain in his leg, so that he is going to die, but nothing is happening to him. Okay, so let's see the remaining part 2 in the next video.